پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی لیگ اسپنر شاداب خان نے شہریوں کو کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے اور اپنے والدین کو کورونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کو ویکسین لگوانے کے لیے رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ شاداب خان نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جوئیہ اور اسسٹنٹ کمشنر تحصیل شرفپور ماہین فاطمہ کی کورونا کے حوالے سے آگاہی مہم اور بزرگ شہریوں کو ویکسین کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کی تعریف کی۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شاداب خان۔ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے والدین کو کورونا ویکسین لگوائیں۔ ویکسینیشن بالکل سیف ہے۔ میں بھی اپنے والدین کے لیے رجسٹریشن کرا رہا ہوں۔ آئیں اور مل کر کورونا کو ہرائیں۔ اور اسپیشلی ڈی سی شیخوپورہ اصغر بھائی اور اے سی مہین فاطمہ کا تھینک یو، جو کہ اس کام کے لیے ویکسینیشن کے لیے بہت ہی کام کر رہے ہیں۔ تو تھینک یو سو مچ، آپ اسی طرح کام کریں اور ہماری مدد کرتے رہیں۔ آج گوگیرا پریس کلب کی ملاقات جناب ایس ایچ او فاروق شہزاد بھٹی سے ہوئی اور گوگیرا پریس کلب کے تمام عہدیداران نے شمولیت کی، جن میں صابر مغل کالم نگار، چودھری محمد یاسین وائس چیئرمین، مہر محمد سلیم صدر گوگیرا پریس کلب، کاشف علی خان جنرل سیکرٹری، ڈاکٹر فرمان علی جپا، راشد علی ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز اوکاڑا، رائے اصغر علی، رانا ظفر مکی، احمد علی کلاسن، رائے نور الحسن، ڈاکٹر غلام عباس، مہر اصغر علی، محمد ثقلین، نظر محمد، ڈاکٹر غنی نے شرکت کی اور ایس ایچ او فاروق شہزاد کو بطور ایس ایچ او تھانہ صدر گوگیرا آنے پر مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ ایس ایچ او فاروق شہزاد نے گوگیرا پریس کے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کیا اور بتایا یہ تھانہ صدر گوگیرا علاقے کا بہت بڑا تھانہ ہے۔ میرے سے پہلے ایس ایچ او حافظ اطہر رشید نے اس علاقے میں بہت اچھا کام کیا ہے، چوری ڈکیتی کے گینگ پکڑے اور جیل کی سلاخوں میں ڈال دیے۔ میں بھی اس علاقے میں اچھا کام کروں گا، یہ میرا مشن ہے۔ صحافی جرائم کی نشاندہی کریں، پولیس فوری کارروائی کرے گی، عوام الناس کو میرٹ پر انصاف ملے گا۔ یہاں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں نمایاں کمی ہوئی ہے اور مزید جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ منشیات اور دیگر جرائم کی روک تھام کے لیے کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ بعد میں صابر مغل کالم نگار، وائس چیئرمین چودھری یاسین اور آن نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک خیالات کا اظہار کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا اسد خان چانڈیا کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کا سرپرائز وزٹ۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا اسد خان چانڈیا کا گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سرپرائز وزٹ، طلباء و اساتذہ کو کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر اسد خان چانڈیا نے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس کے حاضری رجسٹر کو چیک کرتے ہوئے اسکول کی عمارت کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اسد خان چانڈیا نے کوٹ چٹھا شہر میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے، کچھ دکانیں سیل بھی کر دی۔ اسد خان چانڈیا کا کہنا تھا کہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ڈیرہ غازی خان بین الصوبائی شاہراہ چاروں صوبوں کو ملانے والے سنگم چوک کی تزئین و آرائش کے لیے فروری 2020 سے شروع ہونے والا کام ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ روزانہ گھنٹوں ٹریفک جام ہونا معمول بن گیا، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ چاروں صوبوں کو ملانے والے پل ڈاٹ کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے لیے فروری 2020 سے کام شروع کیا گیا۔ ایک سال گزر جانے کے باوجود پل ڈاٹ کا کام مکمل نہ ہو سکا۔ شہریوں سمیت مسافروں کو روزانہ کی بنیاد پر گھنٹوں ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ لوگوں کے کاروبار متاثر، شہریوں کا پل ڈاٹ پر تزئین و آرائش کا کام جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ ڈیرہ غازی خان محکمہ ہائی وے کے ذیلی دفتر M&R میں ہونے والے ٹینڈرز میں کرپشن کے تمام ریکارڈز توڑ کر ٹینڈرز کی بندر بانٹ کر دی گئی، جس کے باعث حکومت کو کروڑوں کا چونا لگا دیا گیا۔ کمشنر آفس میں ہونے والے ٹینڈرز میں 55 ٹھیکیداروں کو ٹینڈر جاری کیے گئے، جبکہ مسابقت کے عمل میں صرف 4 ٹھیکیداروں نے حصہ لیا۔ محض 1% ٹینڈرز کے دوران مسابقت ظاہر کر کے باقی ٹھیکیداروں نے افسران کی ملی بھگت سے راضی کر دیا گیا اور افواہیں گرم ہیں کہ اس عمل میں ایک اعلیٰ سیاسی شخصیت کے فرنٹ مین نے بھی اپنا کمیشن کھڑا کر لیا اور افسران کو بھی بھاری کمیشن دے دیا گیا۔ کمشنر آفس میں ہونے والے ٹینڈرز میں ٹھیکیداروں نے ٹینڈرز کھولے جانے سے قبل پرچیاں ڈال کر آپس میں ٹھیکوں کی بندر بانٹ کر لی۔ بندر بانٹ کے دوران ایک پرچی شیراز عزیز نامی ٹھیکیدار کی نکلی تو اس نے بھاری کمیشن لے کر کام سعید نامی ٹھیکیدار کو دے دیا۔ ٹینڈرز ایکشن دلشاد کی غیر موجودگی میں کرائے گئے، لیکن سیاسی شخصیت کے فرنٹ مین کی موجودگی اور آشیرواد حاصل ہونے کے بعد اس تمام تر غیر قانونی عمل کے بارے میں کسی افسر نے لب کشائی کی جرات نہیں کی۔
ٹینڈر ایشو کرنے اور کمیشن حاصل کرنے کا کام سلیم جتوئی اسٹینو اور ہیڈ کلرک مہر غضنفر نے سنبھال رکھا ہے۔ گزشتہ 2.5 سال میں ہونے والے ٹینڈرز کی جانچ پڑتال کی جائے تو محکمے میں کرپشن کے بڑے ریکارڈز سامنے آئیں گے۔ سیالکوٹ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب برائے امور تجارت سرمایہ کاری چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ سردار تنویر الیاس خان نے چیمبر آف کامرس میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ایکسپورٹ کلچر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ برآمدات کے لیے خصوصی گرین چینلز بنائے گئے اور اس ضمن میں مقامی صنعت کاروں کی مشاورت سے پالیسی مرتب کریں گے۔ برآمد کنندگان ہمارا اصل اثاثہ ہیں۔ سیالکوٹ پاکستان کا اصل چہرہ ہے۔ آلات جراحی، اسپورٹس گڈز اور چمڑے کی مصنوعات میں دنیا بھر میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار برآمدات میں اضافے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری اور صنعت کے فروغ کے لیے ٹیکنالوجی پر انحصار کرنا ہوگا اور مقامی صنعت میں ہنرمندوں کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار ایوان صنعت و تجارت کے ممبران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ کیسر اقبال بریار، سینئر نائب صدر خرم اسلم بٹ اور رضا منیر سمیت ایگزیکٹو باڈی کے اراکین اور مقامی برآمد کنندگان نے شرکت کی۔ صدر چیمبر آف کامرس کیسر اقبال بریار نے مہمان خصوصی سے پاس نامہ پیش کرتے ہوئے مقامی صنعت کو درپیش مسائل کے حل پر زور دیا۔ نوشہرہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد اقبال کا تھانہ نوشہرہ کینٹ کا اچانک دورہ، ٹریفک دفتر اور ڈی آر سی ہال کا معائنہ، ریکارڈ کی تفصیلی جانچ پڑتال، تھانے میں آئے ہوئے سائلین سے مل کر ان کے مسائل سنے اور موقع پر حل کرانے کے احکامات جاری کیے۔ حوالات کو تفصیلی چیک کر کے ملزمان کے حقوق اور ضروریات کا خیال رکھنے اور کسی شہری کو حبس بے جا میں نہ رکھنے کی ہدایات جاری۔ کوٹ میں موجود اسلحے کی تفصیلی چھان بین کر کے اسلحہ صاف ستھرا اور قابل استعمال حالت میں رکھنے کے احکامات۔ ٹریفک دفتر کے معائنہ کے دوران ٹریفک دفتر میں عوام کو دی جانے والی سہولیات کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ تھانے میں عوام خاص کر بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق سے پیش آ کر ان کے عزت نفس کا خاص خیال رکھیں۔ تھانے میں آنے والے سائلین کے مسائل تحمل مزاجی سے سن کر جلد از جلد حل کرانے کی کوشش کریں۔ کوٹ ادو چوک سرور شہید ایس ایچ او تھانہ سرور شہید کی نگرانی میں سرور شہید پولیس کا سماجی برائیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ منشیات فروشوں کو مختلف علاقوں سے کارروائی کرتے ہوئے موقع پر پولیس ٹیم کی 4 منشیات فروش ملزمان شاہجہان ولد فیض بخش قوم تھیم 2250 گرام چرس برآمد، خواجہ جنید ولد محمد اقبال قوم خواجہ سے 2260 گرام چرس برآمد، ابرار خان قوم کشک سے دیسی زہریلی شراب 6 لیٹر برآمد، صابر ولد مقصود قوم جٹ کے قبضے سے 150 گرام چرس برآمد کر لی گئی، جبکہ کاشف حسین ولد اللہ دتا کے قبضے سے ناجائز اسلحہ کاربین 12 بور برآمد کر لی گئی اور مجرم اشتہاری اے کیٹیگری مقدمہ نمبر 359/20 جرم 394/411 صابر عرف ولیہ قوم کمہار کو گرفتار کر کے تھانہ سرور شہید میں مقدمات درج کرتے ہوئے حوالات بند کر دیے۔ اس موقع پر ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ قانون سے کوئی بھی بالا تر نہیں، جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ڈی پی او حسن اقبال کی پولیس کو شاباش۔ سیالکوٹ پولیس کا جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، بھاری مقدار میں منشیات، پتنگیں اور آتش بازی کا سامان برآمد، 4 ملزمان گرفتار۔ ڈی ایس پی سمڑیال رضوان منظور کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ ایئرپورٹ شیراز عزیز نے کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش محمد خان کے قبضے سے 1150 گرام چرس برآمد کر لی، جبکہ دوسری طرف ملزمان محمد عباس کے قبضے سے 100 پتنگیں، حسین علی اور نعمان احمد کے قبضے سے 38 عدد آتشی گولے، ہوائیاں، پھلجھڑیاں اور 100 پیکٹ پٹاخے برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے کہا ہے کہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کو شر پسند اور منشیات فروش عناصر سے ہر صورت پاک کیا جائے گا، اور آپ نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ گھرایوں جرائم میں ملوث لوگوں کی نشاندہی کریں تاکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ سیالکوٹ پولیس عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ مرید کے شیخوپورہ کی تحصیل مریدکے میں محکمہ مال نے کرپشن کا بازار گرم کر دیا، تحصیلدار احمد رضا کے خلاف پریشان عوام سراپا احتجاج، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کئی روز سے تحصیلدار اپنی کرسی پر نہیں بیٹھ رہا اور جب آئے تو مبینہ رشوت لے کر چند افراد کا بیان لے لیا جاتا ہے۔ شہریوں نے مزید احتجاج کرنے کی دھمکی دے دی۔ تحصیل کمپلیکس میں درجنوں شہریوں نے تحصیلدار اور عملے کی مبینہ کرپشن پر احتجاج کیا اور میڈیا نمائندگان کو بتایا کہ تحصیلدار احمد رضا کی تعیناتی کا کیا فائدہ، جبکہ بیٹھنا ہی نہیں۔
और जब बैठना हो तो मुबैना पैसे बटोर कर चंद अफराद की रजिस्ट्री के बयान ले लिए जाते हैं। स्कैनिंग और रजिस्ट्री मुहर्रर समेत अमले के रिश्वती रेट्स मुबैना तौर पर अलग अलग हैं। शहरियों का मजीद कहना है कि वाहिद मुरीद के है जहाँ पर तहसीलदार की मनमानियाँ हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। दूर से आई खवातीन बच्चे उठाए सारा दिन तहसीलदार का इंतजार करते चले जाती हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस सिलसिले में जब अवामी प्रेस क्लब की टीम ने तहसीलदार अहमद रजा से राबिता किया तो मौकिफ देने से इनकार कर दिया। होते हैं फयाज मसीह खोखर मेरा नाम है। पाकिस्तान लैवल ਤੇ मैं तंजीम चला रहा मुस्लिम क्रिश्चियन हेल्पलाइन। ਜੇ तंजीम ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨਤ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਏ ਬੱਚੇ ਮੋਢੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟੀਨ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ। ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਖਸੂਸੀ तवज्जो फरमाई जाए। जी हम सुबह 9 बजे से मैं इधर आके खड़ा हुआ हूँ तो मैंने टाइम बहुत आया हुआ है। पैसे लेकर ये साइन वगैरह कर देते हैं। इनका निज़ाम ठीक होना चाहिए। पैसे वाले बनने को अंदर नहीं जाना चाहिए। जो लाइन में खड़े हुए हैं उनको टोकन देना चाहिए। भाई ने सही बात की, टोकन इशू किए जाए, टोकन के बगैर कोई बंदा अंदर ना जाए। मेहरबानी, यही मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਿਖੀ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 2:30 ਵਜੇ ਫੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵਿਹਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हुकूमत पाकिस्तान उसी आना कि कोई हल करो। बाकी तो शहर भी तो है ना, जाइदा रजिस्ट्री दई दी पास हो जाती वापस आ जाइए। इतने तो इन्हों जलील कर देने बेहाल इन्हों अपना तो ये नहीं करते। तो भाई इन्नी आवाम खड़ी है, इन्हें परेशान आ। मैं आप मिस्त्रियों का काम छड्ड के आया, 2-3 दिन जलील होने आ, कोई काम नहीं हुंदा इन्हां दा चज दा। किसी किस्म की हर परेशानी है, हर पासे परेशान। सुबह 8 बजे तो बैठे हैं तो हुण होया तो हुण हाफ टाइम हो गया जी। यह काम तो नहीं ना सही। उधरों जी 2:30 बजे हुण आवांगे, यह काम नहीं सही है। यह काम सही होना चाहिए। ये तो बगैर नहीं गुजारा। वेखो वाम परेशान, असी परेशान हाँ। वाम तुसी भी असी होई हाँ, ये नहीं तो होर है कोई, तुसी भी असी हाँ। हम सुबह से यहाँ पे आए हैं लेकिन हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। तो जलील हो रहे हैं तो जो पीछे से आता है वो करवा के रिश्वत दे के चला जाता है और काम नहीं हो रहा। उनका हो रहा जो पैसे दे रहे हैं बस। तो जब इनको वोट चाहिए ये गरीबों के दरवाजे पे आ जाते हैं और जब गरीबों को इनकी ज़रूरत होती है तब ये काम नहीं आते उनके। मैंने वगैरह कर फोन कर रहे थे उन्होंने काम हो रहा है, या कोई 500,000 रुपया को ला रहा तो उन्होंने काम हो रहा है। बराए मेहरबानी इन्हों का कोई सद्देवाब करो। असी गरीब आवाम सुबह 8 बजे इतने आड़ के खड़े हाँ। एक माह तो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही, कभी यह मामला कभी यह मामला। तहसीलदार साहब की अज हो गया तो मेहरबानी करके सारे इन्हों का कोई सद्देवाब किया जाए। असी बहुत परेशान हाँ। लोग हज़ारों की तादाद दुनिया खड़ी है एक माह तो। पिंडी भटिया टाइगर्स फोर्स ने शहर में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाया। पिंडी भटिया एहसास नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर पर ड्यूटी के साथ साथ शहर में टाइगर्स फोर्स ने तहसील फोकल पर्सन इंजीनियर मियां अजहर बशीर के साथ मिलकर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने की गर्ज से नादरा ऑफिस और डाक खाना में मास्क तकसीम किए और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के बाद शहर में मेन बाजार, सराफा बाजार और लाहौर रोड के दुकानदारों को मास्क तकसीम करने के साथ साथ दुकानदारों और शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद की गर्ज से इंतबाह किया। टाइगर्स फोर्स के शहर और हुकूमती दफातर में मास्क और कोरोना वायरस से बचाव की खातिर कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक है, लिहाजा हमें जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए ताकि इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाया जा सके। इसरा फाउंडेशन स्कूल सिस्टम का मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन से अब्दुल कबीर काजी ने इफ्तिताह किया। इस मौका पर सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल कबीर काजी के हमरा अब्दुल जब्बार मरी, मुख्तियार अहमद चांडियो, नवाज जफर मरी, दिलशाद पीरजादू, वजीर अली बबर और दीगर थे। जिसके बाद मेहमानों को सिंध की सोखड़ी अजरक और सिंधी टोपी उड़ाई गई। इस
इस मौका पर MD/CF अब्दुल कबीर काजी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध एजुकेशन फाउंडेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तालीम के हवाले से बहुत अच्छे इक़दाम उठाए हैं। सिंध में तालीम तमाम पीछे है। तालीम की बेहतरी के लिए हम सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में हमने स्कूल देने का प्रोग्राम किया है और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से सिंध भर में सर्वे जारी है, जिसके बाद सिंध 1000 से ज़ायद स्कूल देने का प्रोग्राम है। उन्होंने मजीद कहा कि रानीपुर के शहर में इसरा फाउंडेशन स्कूल सिस्टम ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। इस स्कूल के बच्चे मुस्तकबिल का मुमार हैं, जिसके MD सिंध एजुकेशन फाउंडेशन ने बेहतरीन कारकर्दगी के हवाले से इसरा फाउंडेशन स्कूल सिस्टम को हायर सेकेंडरी करने और तलबा के लिए हॉस्टल देने का ऐलान किया। इसरा फाउंडेशन स्कूल सिस्टम के असातिज़ा और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ऑपरेटर माशूक अली वसान, आसिफ अली वसान, अलनवाज दस्ती, परवेज अहमद मोहम्मद, गौस बख्श सत्तू, शाहनवाज मंगरीजू और दीगर मौजूद थे। शिकारपुर लाल बख्श खिकरानी और सरदार निसार खान खिकरानी का टेलीफोन पे राबता। सरदार निसार खान खिकरानी ने लाल बख्श खिकरानी का सऊदी अरब में रहकर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए खिकरानी कौम को इकट्ठा करने वाली कोशिश को सराहा और लाल बख्श खिकरानी ने कौम के लिए जिद्दोजहद करने पे सरदार निसार खिकरानी का शुक्रिया अदा किया और हमेशा साथ देने की यकीन दहानी करवाई। ड्राइविंग डॉल्फिन पुलिस का जवान दौरान ड्यूटी रोड एक्सीडेंट में शहीद। डॉल्फिन पुलिस के जवान मामूल के गश्त पर थे। रोड एक्सीडेंट में डॉल्फिन पुलिस के मोटरसाइकिल सवार नौजवान हादसे का शिकार। रोड एक्सीडेंट में फहीम नामी डॉल्फिन एहलकार शदीद जख्मी, जबकि तौसीफ नामी डॉल्फिन जवान मौका पर शहीद। वगन रूरल हेल्थ सेंटर में दवाइयां खत्म हो गईं और अस्पताल के अमले को 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। सालाना इंक्रीमेंट रिस्क अलाउंस न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया गया। वगन शहर और दूसरे इलाकों के अस्पतालों और वगन रूरल हेल्थ सेंटर में दवाइयां खत्म, अवाम परेशान तो अमली को 5 माह की तनख्वाह भी नहीं मिली। मुतालिबों को मनवाने के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ का एहतजाज। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार पठान, हुसैन अली मुगीरी की रहनुमाई में फजल मोहम्मद सोमरू, इब्राहिम मुगीरी, आसिफ अली, दोस्त मोहम्मद ब्रोही, वजीर अली, मंजूर अबरू, सफदर सोमरू और दूसरों ने मीडिया को बताया कि 5 माह की तनख्वाह न मिलने से घरों में फाके पड़ गए। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी इसका रिस्क अलाउंस भी नहीं मिला। इसके साथ 4 सालों का इंक्रीमेंट नहीं मिला। उन्होंने आला अमलदारों, डायरेक्टर और HS सेहत के वजीर को मुतालबा किया है कि हमारी तनख्वाह और रिस्क अलाउंस सालाना इंक्रीमेंट दिया जाए। किंग ऑफ करप्शन, गफलत, लापरवाही और गरीब काश्तकारों को नाजायज तौर पर तंग करने वाला पटवारी मोहम्मद नाजिम मुअत्तल। डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना साहिब ने एक्शन लेते हुए सिटी शाहकोट हल्का के पटवारी नाजिम खिलाफ अवामी शिकायत और रिश्वत, लापरवाही बरतने और जिम्मेदारों को तंग करने पर मुअत्तल कर दिया। उसके खिलाफ मकामी काश्तकारों ने शाहकोट से डेप्यूटी कमिश्नर ननकाना साहिब राजा मंसूर अहमद को शिकायत दर्ज करवाई थी। हल्का 166 तहसील शाहकोट के जिम्मेदारों ने मोहम्मद नाजिम पटवारी के मुअत्तल होने पर डेप्यूटी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद को खिराज तहसीन पेश किया है। तफसीलात के मुताबिक पटवारी मोहम्मद नाजिम ने इख्तियारात का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए सरकारी पटवारखाना कानूनी तौर पर हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करता सरकारी रिकॉर्ड सिर्फ पटवारी की तहवील में होता है। कोई प्राइवेट फर्द रिकॉर्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर मुतल्लिका पटवारी ने कार सरकार के रिकॉर्ड को प्राइवेट ठेकेदारों के हवाले किया हुआ है, जो पटवारी की और गैर मौजूदगी में भी भारी रिश्वत के बगैर फर्दे इंतकालात और विरासती इंतकालात नहीं करता था। मनपसंद रिश्वत न मिलने पर मुख्तलिफ एतराज़ात लगाकर अवाम को परेशान किया जाता है। साहिल बिल आखिर चक्कर पे चक्कर लगाकर तंग आकर रिश्वत देने पर मजबूर हो जाता है। हुकूमत की तरफ से मुकर्रर तैनात कर दी मंजूर पटवारी सिर्फ दस्तखत करने आता है, उसके प्राइवेट मुंशी खुद पटवारी के दस्तखत करने के भी माहिर हैं। मज़कूरा पटवारी ने हासिल करदा रिश्वत से शाहाना अखराजात से कीमती गाड़ियाँ और बेनामी जायदादें बना रखी हैं। मुतासरीन ने अफराद और मकामी काश्तकारों ने हुकाम बाला से कार्रवाई का मुतालबा किया है। एक ईमानदार और फर्ज शनास पटवारी तैनात करें ताकि इलाका जिम्मेदारों गरीब काश्तकारों में इंसाफ फ्राहम हो सके और इस बाअसर पटवारी मोहम्मद नाजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गोपालपुर गल्ला मंडी रोड पर वाक़या करियाना स्टोर पर लेन देन के तनाज़े पर झगड़ा। दुकानदार ने छुरियों के वार करके पैसे लेने के लिए आने वाले नौजवान को शदीद जख्मी करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। ज़राए के मुताबिक झगड़ा 30 रुपए कम देने पर हुआ, जो शिद्दत इख्तियार कर गया। जख्मी होने वाले नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने भी किसानों को हकूक दिलवाने के लिए अगले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज़हीरुल हसन गिलानी, मियां रऊफ अहमद भट्टी, सदर राजपूत भट्टी,
तादाद पंजाबो काश्तकार जिला बहावल नगर सूबाई ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी अब्दुल रशीद भट्टी, सूबाई जनरल सेक्रेटरी किसान इत्तेहाद सैयद महमूद हसन के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी ज़हीरुल हसन, बताइएगा क्या कहना है किसान इत्तेहाद रहनुमाओं का? बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं ज़िला बहावल नगर में और हमारे साथ आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सूबा पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि किसान की फलाह के लिए वो क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सैयद महमूद हसन, जनरल सेक्रेटरी सूबा पंजाब आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद मुखातब हूँ। एक तो हमारा ये नारा है कि किसान असम्बली में, और दूसरी बात यह कि हमारी जमात आल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हो चुकी है और हमारी क़यादत का और हमारा ये फ़ैसला है कि हम बल्दियाती इलेक्शन में किसान को आगे लेके आएंगे। जब तक किसान ऐवान में नहीं बैठेगा तो हमारी मुश्किलात, हमारे जो मामलात वो हमें असल मकासद तक नहीं लेके जा सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि किसान बोझ तले दब चुका है, उसको एक वक्त की रोटी खाना भी मुयस्सर नहीं है। तो इस सिलसिले में जो खाद की कीमतें आसमानों को लगी हुई हैं और उसमें हमें सब्सिडी दी जाए। और दूसरी ये हमारा हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा ये है कि जो बिजली के रेट्स का बम हुकूमत ने गिराया हुआ है उसमें कमी की जाए। जी ठीक कह रहे हैं शाह साहब। और इसके अलावा जो गंदम का रेट का उतार चढ़ाव हम सुन रहे हैं, इसके बारे में भी शाह साहब से पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। गंदम का रेट इंतहाई कम है, हुकूमत ने रखा है। अभी तो ये रेट इसी सतह पर रहेगा, तो हमारी ये भी हुकूमत से मुतालबा है कि आइंदा गंदम के रेट में भी इजाफा किया जाए। जी ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे सैयद महमूद हसन जो कि किसान इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं सूबा पंजाब से। मज़ीद हम सेनेट इलेक्शन में लाड़काना से मोहतरम सैफुल्ला अबड़ू सेनेट का उम्मीदवार मुंतखब होने के बाद इस्लामाबाद से बायर सक्कर से लाड़काना आते हुए टंडू मस्जिद चौक पर नहायत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, जिसमें लाड़काना जिला के PTI के ओहदेदार और मेंबरान सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू के करीबी रिश्तेदार और दोस्तों ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। उनको फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गई। लाड़काना इंसाफ हाउस पर पहुंचने के बाद सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू ने PTI के कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। चिश्तियां तब्दीली सरकार के पुलिस रिफॉर्म्स के बावजूद पंजाब पुलिस अपनी पुरानी रविश न छोड़ सकी। चिश्तियां पुलिस गरीब शहरियों की इज्जत और आबरू पामाल करने लगी। पुलिस एहलकारों का बेवा खातून के घर धावा। एहलकारों ने घर की मुकम्मल तलाशी के बाद सामान की तोड़ फोड़ भी की और पुलिस ने मेरे जवान साल बेटे को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर 2 दिन तक नौजवान को टॉर्चर सेल में रखा। नौजवान की वालदा ने चिश्तिया मीडिया ग्रुप के नुमाइंदगान को बताया कि पुलिस एहलकार राव फरहत और अजमल वट्टू ने मेरे बेटे को बहीमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे और तशद्दुद के बाद मेरे बेटे पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। नौजवान के मेडिकल के लिए इलाका मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त भी गुजार दी है। मुतासिरा खातून ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब फौरी नोटिस लें और हमें इंसाफ दिलवाएं। समाजी और अवामी हलकों ने राव फरहत के खिलाफ फिल फौर इंक्वायरी करने की अपील की है और कहा कि राव फरहत एक बद इखलाक पुलिस ऑफिसर है। आए रोज थाने आने वाले साइलिन के साथ हद तक आमेज रवैया इख्तियार करना उसका मामूल बन चुका है और DPO बहावल नगर से मुतालबा किया है कि चिश्तिया सिटी A डिवीजन में सब इंस्पेक्टर माजिद इकबाल की जगह कोई और इंस्पेक्टर तैनात किया जाए। किसी ने लड़ाई झगड़ा सी, मेरे बच्चे ने 1 तकाल की थी। SHO साहब माजा साहब ने सारा हमला आया, चुक के लै गए उन्होंने बाहर। उन्होंने 2 दिन रखा, उन्होंने मारिया कुटिया, मरन के करीब हो गया। असं लब्बे लब्बे अदालत रजीए उन्होंने हस्पताल खड़िया, साड़ी किसी ने सुनाई नहीं की, कुछ नहीं साड़ा बनया। इमरान खान साहब DPO साहब साड़ी सुनाई हुई है बेवाह। मेरे बच्चे ने बहुत ना मारिया। मैं अपील करनी मेरी सुनी जाए, मेहरबानी। मेरा 12वीं का स्कूल डंट सी बच्चा, इन्होंने कैरियर खराब कर दिता पर्चा करके, शराब का पर्चा किया उत्ते। जय जी। सियालकोट पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। भारी मिकदार में मनशियात, पतंगें और आतशबाजी का सामान बरामद। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। DSP समड़ियाल रिजवान मंजूर की जेर निगरानी SHO थाना एयरपोर्ट शराज अजीज ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोज मोहम्मद खान के कब्जे से
1150 ग्राम चर्स बरामद कर ली, जबकि दूसरी तरफ मुलजिमान मोहम्मद अब्बास के कब्जे से 100 पतंगे, हुसैन अली और नुमान अहमद के कब्जे से 38 अदद आतिशी गोले, हवाइयाँ, फुलझड़ियाँ और 100 पैकेट पटाखे बरामद करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। DPO सियालकोट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट को शरपसंद और मनशियात फरोश अनासिर से हर सूरत पाक किया जाएगा और आपने अवामुल नास से अपील की कि वो घिनायोने जराइम में मुलविस लोगों की निशानदेही करें ताकि उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। सियालकोट पुलिस अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त मसरूफ़ अमल है।